ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यामिति योगिनं कामद मुख्यदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम 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 नमो अनादि अक्षमनाथम वंदे तव चरणारविंदे जनमंद घोर तिमिरनाशनम सत्य प्रकाश मुरारी ओम सत्यानंदम पूर्ण ज्योति सत्य अच्युताश्रयो हरि अच्युतनामं सिद्धंचम सिद्धगिरि नमो नमः। नमो अनाक्षर ब्रह्ममोनादि मुक्ति कारणं घट मध्य स्थितो जेनं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ओम एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु नमामि। ईश्वरं परमकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह हरि अनादि राजगोविन्दं सर्वकारणं वेदानुधरेते जगन्ति महते भूगोलमृद्विग्रते दैत्यानुचरेते बलि छलयते क्षत्रिं क्षं कुर्वते पोलस्त्य दैत्य महलं छलयते कारुण्यमतनम्रते म्लेच्छानुचेते दशा कुरुते कृष्णाय तुभ्यो नमः। ओम नमो साय नमः। ओम गं सरस्वती नमः। ब्रह्मो नमर्तसंहानं रसनं छन्दसामपि मंगलानि च तत्कारो वन्दे वाणी विनायकम् ओम वायुजमग्नि वरुणशशाङ्कं प्रजापतिस्तं कपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्चयति नमो नमस्ते नमः पुरुषार्थं पृष्ठे दथे नमस्ते सर्वदेव सर्व हरि अनन्त विजयामिते विक्रमस्तं सर्वसमाप्नोषि तत्त्वमसि सर्वम्। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। मदीय गुरु श्री आनंद मूर्ति नमो नमो नम तथा उत्कलीय वैष्णव समस्त गुरु परंपरा नमो नमः। हरि ओम। सभी को नम नारायण। से परम प्रेममय पुरुष भगवान श्री कृष्ण जो ही राम से कृष्ण सोई जगदीशा से महाप्रभु आनंद कंद सच्चिदानंद चिर चिन्मय घन सर्व कारण कारण पद्म पलाश लोचन गतिर भक्ता दयार सखी बंधु स्रोत जो परम ब्रह्म परात्पर दारु ब्रह्म जगन्नाथ तांको पदाब्जरे दासानुदास अविनाश अनंत कोटि शतबार प्रणाम जनै दिव्य भव्य आसर प्रवेश करिया पूर्व समस्त को वयोज्येष्ठ तथा ग्रुप प्रतिष्ठाता गदाधर प्रभु सरोजिनी माँ नरेंद्र प्रसाद महाप्रभु जी मधुस्मिता माँ संध्याराणी माँ जी की द्वितीय व्यास भूमिका रे कृतज्ञता ज्ञापन करुछंती मंजुला मंजरी माँ तथा समस्त पूर्वज व्यास समस्त को समस्त भगवत कथा रस पिपासु मानक पदाब्जरे ईश्वर बसे सर्वदेही एणु नवै निर्भय समस्त को आगम प्रणाम जनाई
आज दिव्य कथा प्रसंग आगे नवा प्रथम कर्तव्य आंबे मान समस्ते कर्मर सोपान को अतिक्रम करी आज भक्तिर सोपान अवगाहन पर्व समस्ते दंडायमान भक्ति शतक वर्तमान चली 30 शतक जो त्रिवेणी संगम कर्म भक्ति ज्ञान ज्ञानी अमंत जग मार्ग त्रिनी एतिनी छाटी अन्यमते उपाय नचिंती जगते आज भक्ति शतक रे आम पदार्पण करछंती आज प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग अच्छी भक्त पाई परंतु अष्टम अध्याय सप्तम अध्याय भक्ति आरंभ हो जाइछंती भक्ति स्वरूप भक्ति नव प्रकार प्रेम भक्ति अटे सार भक्ति रे प्रीति नहीं जार से कम लभे मो पयर सा परानी भक्ति रे स्वरे सेला भक्ति भकार भयकारांचम ककार का पुण्य भावम तकार तितिक्षा स्मृतम ईकार इष्ट चिंतन जे भगवत गीता रूपी गंगा रे स्नान करे अवगाहन करे भया रहे जन समर्पी देची मन हरिपाद को तार केवे भय न थाए जन्म मृत्यु सीला भक्ति अभय प्रदान करे प्रकार कार्पण्य स्मृत आउ ता पाखरे संसार कार्पण्य भाव से दूरे प्रकार तितिक्षा तितिक्षा कौन तेन त्यक्तेन भुंजी था त्याग पूर्वक जीवन गीता उलटाइले त्याग तितिक्षा त्यागर पूजारी से पाल्टी जाए आउ प्रत्येक पल करे प्रत्येक कर्म रे प्रत्येक चिंतन रे प्रत्येक वाणी रे प्रत्येक स्मृति रे प्रत्येक कथबार्ता प्रत्येक चालीचरण प्रत्येक आचार विचार रे से कौन करे इष्ट चिंतन करे अपना छाए कर्ता भाव कटि जा इच्छा नथिले मध्य प्रभु मनरे पड़ी जाती कारण से गीता गंगार दैनिक नित्य नैमितिक अवगाहन करे आगुरी भी बोल बोल थाए नियम बेनियम न कथा सैला धाड़ी रे गले आमे खाइबा मुआ बेधाड़ी रे गले खाइबा निया कथा लोक कथा अछि नियम रे चंद्र सूर्य हुंती जात नियम रे प्राणवायु चाल भी सृष्टि आवाह मान कल चली नियम बेनियम में कथा सरीला तेरे जाऊ अस्तु सप्तम अध्याय भक्ति आरंभ है अष्टम अध्याय प्रथम श्लोक सप्तम अध्याय आरंभ है अष्टम अध्याय प्रथम श्लोक रे प्रश्न जो प्रश्न कराई तार ब्रह्मयोग अक्षर ब्रह्मयोग से प्रश्न कराई अर्जुन पचार किं तद ब्रह्म किं आध्यात्म्यम किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किं प्रोक्तमदिदेवं विमुच्यते तार समाधान आज नवम श्लोक रे राज विद्या राज गुह्य जोगरे प्रविष्ट राज विद्या जेते विद्या अच्छी समस्त गोटे राजा आगो को पढ़ा आध्यात्म्यम ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थे दर्शनम एतत् जो भिन्न अज्ञानम जदुत्तन्यथा
ଆଉ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ। ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ସେ କଣ କହିଲେ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନିତ୍ୟତ୍ୱଂ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନାର୍ଥେ ଦର୍ଶନମ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ ଯିଏ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ନିତ୍ୟତ୍ୱଂ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ଶନମ୍ ଏତତ୍ ଯୋ ଭିନ୍ନ ଆଠାରୁ ଯୋଉ କଥା ରହିଲା ଅଜ୍ଞାନମ୍ ଯଜୁର୍ନ୍ୟଥା। ତେଣୁ କରି ରାଜା ରାଜ ବିଦ୍ୟା। ଫେର କଣ କହିଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଲେ ରାଜଗୁହ୍ୟ। ଗୁହ୍ୟ ମାନେ ଗୁପ୍ତ। ଗୁପ୍ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା କିଛି ତ ଗୁପ୍ତ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେ ତ ନିରାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଚିର ଚିନ୍ମୟ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ସବୁଠି ସମାନ କିରଣ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ। ସେ କୃପାମୟ ଦୟାର ସାଗର ଦୟା ସିନ୍ଧୁ। କାହିଁ ଗୁହ୍ୟ ଫେର କୁହାହେଲା ନା ସେ କହିଲେ ଏ ବଡ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା। କଣ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ? ଗୁପ୍ତ ଏଇଥିପାଇଁ ନା ଯାହାଟି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ତାହାଟି ପରିପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ଯଦି କହିବ ମୂଢ ପାଶେ ମୋର ଅମୃତେ ମୂଢ ପାଶ ମୋର ଅମୃତେ ଦେବୁ ବିଷ। ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ଚେତନା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭଗବତଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଣଗ୍ରାମ ସବୁ ଜନ୍ମ କର୍ମଚ ମାନେ ଦିବ୍ୟମ୍। ତା କଥା ରେ ବାଇ ମନ ପଡିଆରେ ଧାନ ବୁଣୁ ନା। ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚାଷ କରି କ୍ଷେତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାଗ ଯୋଗ କରି ଯଦି ଆମେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ତାହେଲେ ସେ ଗଛ ଅଙ୍କୁରିତମ ହବ। ତିଳେ ମାତ୍ର ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଇଏ କଣ କହିଲେ ନା ଅବ୍ୟକ୍ତ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାପର୍ଣ୍ଣେ ମନ୍ୟନ୍ତେ ମାମ ବୁଦ୍ଧୟୋ ପରଂ ଭାବ ମଜାନନ୍ତୁ ମମାବୟ ମନୁତମଂ। 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲେ ନା ନାହଂ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ସର୍ବସ୍ୟ ଯୋଗ ମାୟା ସମାବୃତମ୍ ମୂଢୟ ନାଭିଜାନାତି ମମାବ୍ୟୟ ମନୁତମଂ। ମୋ କଥା ତୁ ସବୁଯାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନା। ସେଥିପାଇଁ ଗୁହ୍ୟ ମୋ କଥା ପରିପ୍ରକାଶ କରନା। ଯଦି କହିବୁ ମୂଢ ପାଶ ମୋର ଅମୃତ ଦେବୁ ବିଷ। ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ କଥା ଅମୃତ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଥରେ ମାତ୍ର ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତିରେ ଯୋଉ ସାରା ଜଗତ ପାପ କର୍ମ କ୍ଷୟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯୋଉ ହରି ତାଙ୍କ କଥା କୋଉଠି କହିବୁ ନା ନା ହଁ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ୍ୟ। କୋଉଠି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବୁ କୋଉଠି କରିବୁ? ସେଥିପାଇଁ ଗୁହ୍ୟ କହିଲେ ରାଜବିଦ୍ୟା ରାଜଗୁହ୍ୟ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍। ସତ୍ୱ ଗୁଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ ଦେଖିବୁ। ଭକ୍ତି ଥିଲେ ତା ଆଗେ କହିବୁ। ସତ୍ୱ ଗୁଣୀ ହେଇଥିବ ରଜତମ ଗୁଣୀ ସେତିକି ବସି ପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୱ ଗୁଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ ଦେଖିବୁ। ଭକ୍ତି ଥିଲେ ତା ଆଗେ କହିବୁ। ସେ ଜ୍ଞାନର କଥା କଣ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ନବତମି ଜ୍ଞାନମ୍ ତତ୍ପରେ ସଂଯତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ଲବ୍ଧା ପରମ ଶାନ୍ତି ମଚ୍ଚିରେଣ ଗଚ୍ଛତି। ଅକ୍ଲେଶରେ ଭବାବ୍ଦି ପାର ହେଇଯିବ ଯୋଉଟା ଆମ କଥା ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୁହ୍ୟ। ଆଉ କଣ ଗୁହ୍ୟ ଯାହାକି ଆଭା ମାନ କାଳରୁ ଷଡକର୍ଣ୍ଣ ପରମ୍ପରାରେ ଲବ୍ଧ। ଷଡକର୍ଣ୍ଣ ପରମ୍ପରା ଲବ୍ଧ
ଅସ୍ତୁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିଭିଟା ଚାଲିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଲି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ହଉ ହରି ବୋଲ ଅସ୍ତୁ। ମନ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଗଲା। କଣ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ ଯିଏ ହେଇଥିବ ତା ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ ତୁ କରିବୁ। ନହେଲେ ଇଏ କଣ ନା ସା ବିଦ୍ୟା ଯାହା ସା ବିମୁକ୍ତୟ। ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଯୋଉ ଭଗବତର କଥା ସିଏ ଯାହା ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ନାମ ଅଛି ଯୋଉ ନାମକୁ ତୁ ଭଜ ଯେଂ ଯଥା ବାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ ତାଂ ଦେବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍। ଯୋଉ ରୂପରେ ମତେ ଭଜନ କର ମୁଁ ତତେ ହରି ଦୟା ହିସାବରେ ସେଇ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବି ଦର୍ଶନ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ମୁରାରୀ ମୁକ୍ତି ଇଚ୍ଛା ସିଏ ମୋ ପାଖରୁ ନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହା ହେଇଛି ସେଇ ଏକର ଶକ୍ତି ଏକ ଶକ୍ତିର ଶରଣ एको अहम न द्वितीयम। ଚାରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପନ୍ନ ହଉ କିପରି ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଉ ଯିଏ କେବଳ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଆଉ କୋଉ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳୀୟ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ଷଡ଼କର୍ଣ୍ଣ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାବିତ ଯୋଉ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ମୋର ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣାୟ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତାୟ ତଦ୍ଭକ୍ତାୟ ନମୋ ନମଃ। ଯିଏ ମୋର ଗୁରୁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ କାନ ତାଙ୍କର ଦୁଇ କାନ ମୋର ଦୁଇ କାନ ଯୋଉ ଷଡ଼କର୍ଣ୍ଣ ପରମ୍ପରା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଏ କେମିତି ନା ଭଗବାନ ବି ବାଦ ପଡି ନା ଏ ପରମ ଗୁହ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କୋଠା ଘରକୁ ନିବୁଜ କରି ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଓଳଉଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ନା ଇଏ ଯୋଉ ବୃହତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଜୀବର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଏ। କୋଉଠି ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡି ଜନ୍ଦା କୁକୁର କି ପଳେଇ ଆସି ପାରିବ ଇଏ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା। ଆଉ କଣ କାହିଁ ଗୁପ୍ତ କଣ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ହେଲା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ନା ଇଏ ଅନୁଭବା ଲବ୍ଧ। କେହି କହିଦେଲେ ସିଏ ହବ ନାଇଁ। ରାମ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ରାମା ଦାମା ଶାମା ହରି ଅନନ୍ତ କେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିବି ତୁମକୁ ତୁମେ ଯେ ସର୍ବ ନାମ ନାମ ଏକ ନାମୀ ଅନେକ ନାମର ତତ୍ଵ ପାଇବାକୁ କଣ ହବ ନା ଇଏ କଣ ଅନୁଭବକୁ ସାର କହି କହଇ ଅଭିରାମ ଭାଇ ଇଏ ଅନୁଭବ ଲବ୍ଧ ତେଣୁକରି ଗୁପ୍ତ। ହେଲେ ଗୁରୁ କହିଲେ ତାହା ଜାଣି ନହେଲେ ଭ୍ରମୁ ଥାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ। ଚାହେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ସମ ହୁଇ ଯିଏ ବି ହଉ ସବାଦୌ ଗୁରୁ କୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଣାତୀତ ରୁ ଶବ୍ଦ ରୂପ ବର୍ଜିତ ଗୁଣ ରୂପ ଦ୍ୱୟର ନାସ୍ତି ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ କିଏ ନିର୍ଗୁଣ ଗୁରୁ ସେ ହଉଛି ଏକଇ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କେ ଅଟୋଇ ସାମର୍ଥ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ପରମ ଗୁରୁ ତେବେ ପାଇବୁ ତୁ ପରମ ମଠ କଣ ନା ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ମାତା ବନ୍ଧୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ଅଛି ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ମାତା ବନ୍ଧୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଗୁରୁ ନାମ ପିତା ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଚତୁର୍ଥ କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ପଞ୍ଚମେ ସଦ୍ ଗୁରୁ ଶୈବ ଷଷ୍ଠେ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଭେଟ ଷଷ୍ଠେ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଭେଟ ଜ୍ଞାନଚ ପ୍ରାପ୍ତଚ ବିଭୁ ତସ୍ମୈ ମୁକ୍ତି ମା ଲଭ୍ୟତେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହା ହେଲା ରାଜବିଦ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ କେବଳ ଗୁହ୍ୟ କିଏ ନା ଅନୁଭବୀ ଜାଣିବ ଅନୁଭବର ବେଦନା। କୃଷ୍ଣ କୁହ ରାମ କୁହ ଗୋବିନ୍ଦ କୁହ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଲୋକନ ହଉଛି ବାପା ପୁଅ କୁ କହୁଛି ସ୍ଵାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହୁଛି ପୁଅ ଝିଅକୁ କହୁଛି
जे संस्कारित जे असंस्कारित समस्ते मुखरे ओंकार नौचंती आगुरी भी कही ये ओलट ओंकार अनाहत ओंकार मुखरे प्रणव ओंकार प्रणव तार सेवा करुच्ची कारण ओलट ओंकार निशब्द ताकू केही कहि परिबे नाही केही देखि परिबे नाही केवल भक्तर भक्त भक्त भक्ति आ भगवान श्री जन एकाकार हो जाती अनुभव करे से शुद्धापान रस भक्तिर भक्तिर प्राबल्य भक्तिर धारा एकांतिक भाव में छुची आसे भक्त से ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय एकाकार हुई जाती एटा अनुभवालब्ध से गुह्य राज विद्या राज गुह्य बोधे ये अध्याय प्रथमे प्रवेश कर बोधे जाऊ अभाग्य 2 दिन है दी जगह सत्संग 2 प्रोग्राम थिला माँ लक्ष्मी कृपा आज भी थिला मना करदेली बहुत दूर तापरे गदाहर प्रभुजी अधम को सुजोग देइछंती सुजोगर सदुपयोग करवा निश्चित भगवान नाम अपराध हो तेणु मना कली मो व्यवसायिक बुद्धि लोभरे मुझे भूल हो कथा अस्तु जा हो प्रभुंकर कृपा आपण मान सानिध्य लाभ न करि पारि जेबे कौन कार्य व्यस्तता कि कौन मंच कि अन्य कौन ह्वाट्सअप ग्रुप जोगदेली हरि कथा भाग नापी जे भक्त से सदासर्वदा तीव्र व्याकुल तीव्र ये भक्ति आज श्लोक भी सही अच्छी प्रसंग से अच्छी से कहली मम गुण गान करने नुहे तीव्र जो आम हम माँ न कांदिले छुआ क्षीर छुआ न कांदिले माँ क्षीर दिए आमर सेमती तीव्र प्रति भावना जागृत हवा दरकार अनन्य चिंतन जो अनन्य चिंत भावना आमर रहा दरकार आज प्रसंग से कथा अच्छी राज विद्या राज गुह्य योग को श्लोक ना आज देइचंती मते 22 नंबर श्लोक अनन्या चिंतयते मां जे जना पर्युपास्यते तेषां नित्या अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम् कौन जो माने मोर भक्त से कामना अपना छाए कटि जाए कामना न थाए से माने मुक्ति पांति से माने भव जंत्रणा रे आउ भागीदारी होती ना भव जंत्रणा से पांति नाही अनन्य चिंतती मां अनन्य भाव रे अन्य भाव किसी न था केवल गतिर भक्ता दयार साक्षी बंधु सौद सौदर श्री प्रभु ऐकांतिक भक्ति रे बांधे आमर भक्ति हेतुकी भक्ति हो जाउची अहेतुकी भक्त अनन्य चिंतरे अनन्य चेतसारे कोठी एकांत भावे तू जदि भागवत गोते पद मन पड़े तू जेबे एक भावे भावु ए घोर संसार करी आमर भक्ति हेतु के जाउची 15 दिन शिव मंदिर शिवालय गले 20 टंकार नड़िया कदली धरी 200 टंकार कामना पूर्ति कले जदि निजर प्रारब्ध अवसत आमर कार्य पूर्ण नहेला ना मु शिव को करी ना एबे नारायण को विष्णु को जपी जगन्नाथ मंदिर
मन सांगे सांगे मति ब्रह्म कारण आमर प्रत्येक पूजा प्रत्येक साधना कौन रोचे कामना संश्लिष्ट रोचे किंतु जे भक्त से कौन करे ना फलर आशा जही नाही विघ्न शिव बाका जदि फलर आशा नहीं तारी विघ्न कहीं पशिब ता मन आउ कुआडे कहीं जीव से आउ कौन कहले ना आशा न रखी कर्म फले भज तू मो पाद कमले आशा न रखी कर्म फले जार आशा प्रत्याशा न रहे जनक पाखरे समर्पी देइछि जे समर्पी देली पाइला सर्व बुझ न बुझ हे स्वामी गुरुदेव अनन्य चिंतयन्ति जे जना पार्श्व परवर्ती श्लोक भी अच्छी अनन्य चिंतन जे मते समर्पण करे तेस्ता नित्य 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 अभियुक्ता नाम योगक्षम भारव्यम तार प्रत्येक कथा प्रत्येक चिंता कर नहीं रे मन चिंतु कहीं कहीं चिंता करुचु चिंतामणि चिंतुचंती निश्चित पाई कि जहा करिवे साई काहारी मन रे नहीं रे मन चिंता करना तो पाई चिंता कला वाला सर्वर चिंतामणि रे मन चिंतु कहीं चिंतामणि चिंतुचंती निश्चय तो पाई कि भक्त को मन करिया भक्त को मनरे भक्ति संचार करिया प्रेम रे अनन्य चित्त रे न हेतु की भक्ति रे हेतु की भक्ति रहिबा दरकार नहीं अहेतु की भक्ति रे भक्त बांधी पार जेतोले भक्ति गाढ़ हो जाए सेतोले भक्ति बांधी पारे भगवान मोर भगत मोर मित्र से करे जगत पवित्र मुई सकल अच्छी छंदी भक्ति पारे भकत पारे मुते बांधी केते दौड़ी माँ जशोदा आनिला बांधी पारिला सट भक्ति रे भगवान को भक्ति रे बांधे भाव न थाई भजन प्रभु को निंदा बाट न थाई चंदन वन को निंदा यदि मन जागतिक विषय प्रपंच सदा सदा धावित होती छाड़ी दियो किंतु जिते समय भजन करिबा जिते समय कीर्तन करिबा जिते समय चिंतन करिबा सेते समय श्रद्धा पूर्वक अनन्य चित्तरे आ मन को अन्य आड़ दबा नहीं न धीर्थ बुद्धि आन आड़े आउ दबा नहीं केवल जनक पाखे समर्पी दबा ये समय प्रभुंकर नाम कीर्तन करिबा ऐकांतिक भक्ति रे हेतु की भक्ति रहिबा ना सेतोले परिपाक हेले साधना भक्ति रति नाम से धरे रति गाढ़ हेले पुणी से प्रेम नाम धरे जगत से कहुई प्रेम नाम धरे जगत साधना तले परिपाक हुए से भक्तिर बीज धीरे धीरे अंकुरित हुए भक्तिरता गछ पुष्पित हवा को चेष्टा करे परिपाक कले साधना भक्ति रति नाम धरे रति कही भक्ति रे प्रीति नाही जार
କଣ ଲଭିବ ମୋ ପଇହାର ସେ ପ୍ରୀତି ସେତେ ପୁଣି ରତି ଗାଢ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରୀତିରୁ ରତି ରତି ଗାଢ ହେଇଗଲେ ପ୍ରେମ ନାମ ଧର ଜଗତ ଫେର କଣ କହିଲେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ନା ବିନା ପରିଚିତ ସେ ନ ହୁଇ ପ୍ରୀତି ଯଦି ବିନା ନ ଚିହ୍ନିକି ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହଉ ଗଦାଧର ପ୍ରଭୁଜୀ ହଉ କି ରାଧୁଆ ସାଧୁଆ ପାଟଣାର ରାଧୁଆ ଗାଁର ଝିଅ ହଉ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର ତାପରେ ତା ସହିତ ପ୍ରୀତି ହବା ଦରକାର ନହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୀତି ହୋଇପାରିବ ନ ଜାଣି ଶୁଣି କେମିତି ପ୍ରୀତି କରିବା ତେଣୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ଭଗବାନକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ଯାହା ପାଖରୁ ଏଇ ସଚରାଚର ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଈଶାବାସ୍ୟମ ଜଗତ ସର୍ବମ୍ ଯତ ପ୍ରକାର ଈଶାବାସ୍ୟମ ଜଗତ ସର୍ବମ୍ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଜଗତିଆ ଜଗତମ୍ ଜଗତିଆ ଜଗତରେ ଜଗତ ଏଇ ଈଶ ତତ୍ଵ ଯୋଉ ତତ୍ଵରୁ ତାରା ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଥମେ କଳ୍ପିତ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟିର ଅଗ୍ର ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଫେର କହିଲା ତାର ରୂପ ରେଖ ନାଇଁ ଏ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଉଦେହେ ରୂପ ନାହିଁ କି ରେଖ ନାହିଁ ଫେର କହିଦେଲେ କଣ ବିମୋହ ଅଛ ଉଦେ ଏ କି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ କି ମତାନ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଏ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଉଦେ ହୋଇ ରୂପରେଖ ନାହିଁ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ସତ୍ୟାତୀତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମନସା ଜବିୟୋ ନୈନ ଦେବା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଦେବ ନୈନ ଦେବା ଯେତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବ ଇଏ କର୍ଣ୍ଣର ଦିଗ୍ଗଜ ଦେବତା ଜିହ୍ବାର ବରୁଣ ଦେବତା ଆଖିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ନାସାର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଏସବୁ ଯେତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେବତା ଦେବତା ମାନେ ବି ଜାଣିପାର କାରଣ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହଁ ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିବ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଏ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଉଦେଇ ସେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଫେର ଅସ୍ତ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି ଫେର ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି କେମିତି ନା 21,600 ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ସେଇ ହିସାବ ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ଆଡକୁ ଯାଉନି ଅସ୍ତୁ ସେ ହେଲେ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି କେମିତି ନା ହକାର ସକାର ସୂତ୍ର ଇଏ ହେଲା ଗୁରୁ ତୀର୍ଥ ବା ଆତ୍ମ ତୀର୍ଥ ଫେର ସେ କହିଲା ହକାର ସକାର ସୂତ୍ର କଣ ନା ଯୋଉ ଏକ ତତ୍ଵ ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତକ ତୁ ଯଦି ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏଗର ସଂସାର ଭିତରେ ସେ ଏକ ତତ୍ଵ କଣ ଅଜପା ନାମେ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ କରନ୍ତି ଏକତ୍ର ସଙ୍ଗମ ଏଇ ଯୋଉ ହଂସ ଇତି ମନ୍ତ୍ର ଜୀବ ଜଗତି ସର୍ବଦା ଆର ଭେଟ ବାଟ ନାହିଁ ଏକ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖ ହଂସା ବେନିକ୍ଷର ଯୋଉ ହଂସା ବେନିକ୍ଷର ହଂସ ଭଜୁଛି ନୀତି ଇଏ ବେନିକ୍ଷର ହଂସ ବେନିକ୍ଷର କ୍ଷର କଣ କହିଲା କ୍ଷର ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି କୁତସ୍ତ ଅକ୍ଷର ଉଚ୍ୟତେ ଇଏ କ୍ଷର ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷୟ ଅଛି ହଂସ ବି ଅକ୍ଷରର କ୍ଷର ଅଛି ଆଉ ଇଏ କୋଉ ତତ୍ଵ ଇଏ ସବୁ ଅପରା ତତ୍ଵ ହଂସ ବି ଅପରା ତତ୍ଵ ହଂସ ହେଲା ତାର ପାଦ ହଂସ ସ୍ୱହଂ ଭବତେ ପାଦ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅକ୍ଷର ତତ୍ଵ ଇଏ ହେଲା କ୍ଷର ତତ୍ଵ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ତତ୍ଵ ଅଜପା ନାମୀ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ କରନ୍ତି ଏକତ୍ର ସଙ୍ଗମ ଅନେଜଦମ ଏକମ ସେ ଏକ ତତ୍ଵ ସିଏ ହେଲା ଅକ୍ଷର ତତ୍ଵ ଦ୍ୱେର ବିଦ୍ୟା ବେଦିତବ୍ୟମ ପରାଚମ ଅପରାଚୈବ ଦୁଇଟି କଥା ଏଇ ଅପରାର ସହାୟର ନେଇ ସେ ପରାତତ୍ଵକୁ ଜାଣେ କଣ ଦେହ ଯନ୍ତ୍ର ଦେହ ହଉଛି ଇଏ ବଡ ଯନ୍ତ୍ର
ଶରୀର ସୁଲଭ ନାଭରୁ ପ୍ରକଟେ ବନ୍ଦନ ଭବ ତତେ ଏମନ୍ତନା ସୁଲଭ ନାଭରୁ ପ୍ରକଟେ ବନ୍ଦନ ଭବ ତତେ ଏମନ୍ତ ନାଭ ଥାଇ କୁଳେ ଯେବା ନସ୍ତରେ ଭବ ଜଳେ ତାହାକୁ ବୋଲି ଆତ୍ମଘାତୀ ଏ ଦିନ ହୀନ ମୂଢବତୀ। ତାଠୁ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆଉ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୃଦେହ ମଧ୍ୟ ସୁଲଭମ ସୁଦୁର୍ଲଭମ ଚୁରାଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଯୋନି ବ୍ରହ୍ମର ଶେଷ ଦେଶରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ପାଇଛନ୍ତି। ତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଯିଏ ନ ନେଇ ପାଇଲା ତାଠାରୁ ପାପୀ ବା ଆତ୍ମଘାତୀ ମୂଢ କେହି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ନା ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ୍ୱ ଯୋଗମାୟ ସମାବୃତ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ମୁଁ କିଏ ଜାଣିପାରୁନି, ସଂସାରକୁ ଆଇଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ପାଇକି ତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଯେବେ ମାନେ ପରମାନନ୍ଦରେ ବିହାରେ ଇଚ୍ଛ ଚିନ୍ତନରେ ଭାଗ ନେଇ ପାରୁନାହିଁ, ତା ସେ ସାଙ୍ଗ ଛାଡି ଦିଅ। ତାଠାରୁ ହତଭାଗା କେହି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଏ ସୁନ୍ଦର ନାଭ ରୂପରେ କଣ ଦେହ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ହଂସା ଇତି ମନ୍ତ୍ର। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେହ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲୁଛି। ଯେମିତି ଆମ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଚାଲୁଛି ସେମିତି ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ଅହର୍ନିଶି 21,600 ମନ୍ତ୍ର ହଂସାସ ଇତି ମନ୍ତ୍ର ହଂସା ବେଲି କ୍ଷର। ଇଏ ଆରି ବି କ୍ଷୟ ଅଛି। କୋଉଠି ନା କାହାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ ନା ଅକ୍ଷର ତତ୍ଵ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଅଭେଦ୍ୟ ଯୋଉ ରୂପ ସିଏ କୋଉଠି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର ତତ୍ଵ ହିସାବରେ। ହଂସ ଇତି ମନ୍ତ୍ର ଜୀବ ଜପତି ସର୍ବଦା ଆରେ ବି କ୍ଷର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ତତ୍ଵର କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ସେ ହେଲା ପରାତତ୍ଵ। ଇଏ କଣ ନା ଅନୁଭବା ଲବ୍ଧ ଅଜବା ସୂତ୍ର ଅନୁଭବା ଲବ୍ଧ ତତ୍ଵାତ୍ ଭାବ। ଇଏ ତତ୍ଵ ଭିତରେ ଅନେଯଦମ ଏକମ୍ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଜଣେ ବି ଜାଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସହସ୍ରେଷୁ ଯତ ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ କଶ୍ଚିତ ବ୍ୟତିତତ୍ଵ ତ ଇଏ ତତ୍ଵ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ରାଜ ବିଦ୍ୟା ରାଜ ଗୁହ୍ୟ। ଏ ଗୁହ୍ୟ ତତ୍ଵ ଇଏ କଣ ଅନୁଭବରେ ଜାଣିପାରେ। ଯେ ରାମ କହୁଛି, କୃଷ୍ଣ କହୁଛି, ଓଙ୍କାର କହୁଛି, ମାଧବ କହୁଛି, ଏହା କହୁଛି, ସେ କଣ ସର୍ବତ ହେଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାର ଲାଭ ହଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଲାଭ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛି କଣ ଯେ ପୁଣ୍ୟ କରିବ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଞ୍ଚକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଦେଲି କହିଲେ କଣ ଯିଏ ଶୁଣିବ ପୁଣ୍ୟ କାମ ତାର ଭାଗ ହେଇଯିବ। ଯିଏ ପାପ କରିବ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦବ। କଣ ପାଇଁ ନା ପଞ୍ଚମୁଖେ ହରି ପଞ୍ଚମୁଖେ ହରି। କାରଣ ତୋ ପାପ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ସଙ୍ଗ ଦୋଷର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସଙ୍ଗ ଦୋଷର ମୂଲ୍ୟ। ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛି କଲ୍ କରି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଛାଡ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ଦୋଷର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ର ଅଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛି ଭଜନ। ଏ ହଂସାସ ଇତି ମନ୍ତ୍ର ପରନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ର ଅଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛି ଭଜନ। କାମ ଦାମ ତାର ସବୁଠି ଶୂନ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ଅଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। କଣ ନା ମନନାଥ ତ୍ରାୟତି ଇତି ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ମନନାଥ ତ୍ରାୟତି ମନ୍ତ୍ର। ସେମିତି ଏ ତନନାଥ ତ୍ରାୟତି ତନ୍ତ୍ର। ତନ ବୋଇଲେ ଶରୀରକୁ ଯିଏ ତ୍ରାୟତ ଦିଏ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆସେ ନାହିଁ। ସିଏ ହେଲା ତନ୍ତ୍ର ଅଜବା ସୂତ୍ର ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ ଅଲେଖ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛି କଣ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଇଏ ଶୂନ୍ୟ ଦେଇ ଅଛ ଉଦୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳର କଣ ଶିଶୁ ପଦଟି ସ୍ମୃତି ହଉନି କଣ ଯେତେବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠ ହୃଦୟ ସୁମରେ ଯେତେବେଳେ ତହି ନାବ ବୁଡିଯାଏ ଶିଶୁ ମୁନା ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଆମର ଯାଉଛି
ଅତି ଜୋରରେ ଆମେ ଟେକିକି 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହସ୍ରାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନକୁ ତା ପ୍ରତି ଲଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସାଧକ। କି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପବନଟିକୁ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ର କମଳ ପତିକି ଯାଉଛି ସେଠୁ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଇଏ ଗୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ପାଉନି ରାସ୍ତା ଆପଣା ଛାଏ ସେତେବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠ ହୃଦୟରେ ସୁମରେ ହୃଦୟ ଚକ୍ରକୁ ଭଗବାନ ଆପେ ଆପେ ପଳାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଚକ୍ରକୁ ପଳାନ୍ତି ଚହିଁ ନାବ ବୁଡି ଯାଆନ୍ତି ଶିଶୁମୁନା ଠାରେ ସେତେବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠ ହୃଦୟରେ ସୁମରେ ସେ ଆପେ ଆପେ ହୃଦୟ ଚକ୍ରକୁ ପଳାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଜାଣିପାରେ ନା କିଏ ଜାଣେ କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜାଣିପାରେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଭବାବ୍ଦୀ ପାରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ରୂପକ ନାବ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲବ ଚାଲିଛି ଚାରି ଚରଣ ବା ଚାରି ପାଦ ହଂସାଂଶୀ ମନ୍ତ୍ର ଏଇ ପବ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ ସହସ୍ର କମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ସେ ଆପଣା ଛାଇ କେତେବେଳେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କୋଉଠି ବଡ ବଡ ଯୋଗୀ ଗଲେ ଜାଉଁଳି ବନ୍ଧରେ ପଥ ଉଡିଲେ ସେଇଠୁ ଆଉ ତମର ଏ ମନ ବୁଦ୍ଧି ବଚନ ପବନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ବା ଜଳ ପବନର ଗମ୍ୟ ନାହିଁ ମନ ପବନର ଗମ୍ୟ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା କଣ ନବଦ୍ୱାର ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନବଦ୍ୱାରକୁ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ଦଶମ ମନ ମୁଚ୍ୟତେ ଦଶମ ଦ୍ୱାର ସେ ବନ୍ଦ ଅଛି ସେ ମନ ମୁଚ୍ୟତେ ଦଶମ ଦ୍ୱାର ମନ ମୁଚ୍ୟତେ ସେ କଣ ନା ଗୁହ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ନ ଲଭ୍ୟତେ ସେ କେମିତି ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ନା ଗୁରୁ ବାକ୍ୟଣ ଲଭ୍ୟତେ ଅନ୍ୟଥା ଗ୍ରନ୍ଥ କୋଟି ବି ଗୁରୁ ଆସିତ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଦଶମ ଦ୍ୱାରର ପାଠ ଦଶମ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲି ପାରେ ସିଏ ଗୁପ୍ତ ଅଛି ନବଦ୍ୱାର ପୁରେ ଦେହି ଗୀତା କହିଛି ସମସ୍ତେ ଦଶମ ଦ୍ୱାର କହୁଛନ୍ତି ଦଶମ ଦ୍ୱାର ପାଠ ପଢିବାଟା ହେଲା ମହାପାଠ ମହାପାଠ ଦଶମ ଦ୍ୱାରର ପାଠ କିଏ କହିବେ ନା ଗୁରୁ କହିଲେ ତାହା ଜାଣି ନହେଲେ ଭ୍ରମିଥାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଦଶମ ମନ ମୁଚ୍ୟତେ ମନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତ ଗୋପ୍ୟମ୍ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟେନ ଲଭ୍ୟତେ ଅନ୍ୟଥା ଗ୍ରନ୍ଥ କୋଟି ଯେତେ ପଢିବ ପାଇବନି ସେଇ ଅକ୍ଷର ତତ୍ଵ ଏ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ଦଶମ ଦ୍ୱାର କଲେ ଜଇଁ ଆସି ଥାଇଯିବ ତହିଁ ଚଳି ଯାଇ ସାଗର ଶରୀର ପ୍ରାୟ ଗତି ମୁକ୍ତି ପାଇ ତାପରେ କଣ କହିଲା ଯୋ ପ୍ରିୟ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଭକ୍ତା ଯଦନ୍ତେ ସଦୟା ନିତ୍ୱମ୍ ତୋପି ମାମେବ କୌନ୍ତେୟ ଯଜନ୍ତେ ବିଧି ପୂର୍ବକମ୍ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ପୂଜନ୍ତି ସେ ଦେବତା ପୂଜିବା ଫଳ ପାଆନ୍ତି ସତ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ କି ସୁନ୍ଦର କଥା ହରି ହରି ବୋଲ ଆମେ ଯାହାକୁ ପୂଜୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବଜନର ଗ୍ରାହୀ ହେଇଯାଉଛି କହୁଥିଲି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରର କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଉଣା ଦିଗେ ତେଣୁକରି କାହାକୁ ସେ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମତତ୍ଵ କଣ ନା ମନସା ଜବିୟୋ ମନ ଯୋଉଠିକି ଆଗେ ଯାଏ ଯୋଉ ମନ ସବୁଠିକି ଆଗେ ପଳାଇବ ମନ ଠାରୁ ବେଶୀ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋକ ଆଲୋକ ଠାରୁ ବେଶୀ ବ୍ୟାପକ ଆତ୍ମା କାରଣ ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ମନ ପରିଚାଳିତ ସେଥିପାଇଁ କଣ କହିଛି ଯଦମ ଏକମ ଅନେକ ଭିତରେ ସେ ଏକକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମନସୋ ଜବିୟୋ ଉପନିଷେଦ ଇଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷେଦ ନୈର୍ନ ଦେବା ମନ ମନ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛି ଆଗେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୃନ୍ଦାବନ କାଶୀ ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଆତ୍ମା ପଳେଇଥାଏ ସେ ଅନେକ ଭିତରେ ଏକ କଣ ନା ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ମନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାଣ ଏସବୁ ଯେତେ ଅଛି ଏସବୁ ତା ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ଯୋଉ ଏକ ବ୍ରହ୍ମମ ଅଦ୍ୱିତୀୟମ୍ ଏକ ଏକ ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରେଶ୍ୱ ଭିନ୍ନା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିନିଯୋଗ କାଳେ ପୁରୁଷେଷୁ ଭୋଗେ ଭବାନୀ ପୁରୁଷେଷୁ ବିଷ୍ଣୁ ଉପେଚ କାଳୀ
କେତେବେଳେ କୋଉ ରୂପ ହୁଏ, ଯିଏ ଯୋଉ କୌଣସି करे ହରି ଦୟାମୟ କୃପା ସାଗର, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ସେ କେମିତି ପାଏ? ନା ତା ପାଖରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଉ ଅଲେଖ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମା ନିରାକାରଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯୋଉ ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ଵ ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ଆଣି, ସେ କୃଷ୍ଣ ହଉ, ରାମ ହଉ, ଗୋବିନ୍ଦ ହଉ, ଗୋପାଳ ହଉ, ଦୁର୍ଗା ହଉ, ଯାହାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ, ହରି ଦୟାମ କେତେ କୃପା ନିଧି ଯେଂ ଯଥା ମାଙ୍କ ଚାଙ୍କେ ଭଜାମ୍ୟ ମମ ବର୍ମାନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ପାର୍ଥ ସର୍ବଥା, ତାକୁ ସେଇ ରୂପରେ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ମୁରାରୀ ସେ ଏକ କତରୁ ଆଣିକି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କେହି କେହି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ମୁକ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ କରିବ ନ ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ହଂସା ହଂସ ଇତି ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ସାଧନାର ଶୀର୍ଷତମ ପାଠ, ସବୁ ଯେତିକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତା ଚରଣ ସେବା କରୁଛି, ତାର ବି କ୍ଷର ହଂସା ହଂସ ଇତି କ୍ଷର, ହଂସ ଭଜୁତି ଫେର ହଂସ ଭଜୁତି, ଏଇ ଦୁଇ କ୍ଷରକୁ ହଂସ, କୋଉ ହଂସ କରୁଛି? ନା ପରମହଂସ। ସେ ପରମହଂସ କଣ କରୁଛି? କାହାକୁ ପାଇବ? ନା ସ୍ୱହଂସକୁ ପାଇବ। ହଂସ, ପରମହଂସ, ସ୍ୱହଂସ। ସ୍ୱହଂସ କିଏ? ନା ତୁ ନିଜେ। ମମେବାଂଶ ଜୀବଲୋକ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ ସେଇରେ, ତୁ ସେଇଠୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ଅତିମୂର୍ଖ ଭଳିଆ। ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ନା ଦର୍ଶନ କରୁନୁ? ଆଖି ବୁଜି ଦଉଛୁ, କାହିଁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଥିଲୁ, କୁଆଡେ ଗଲା ତ ଆଖି? ଅନ୍ତରକୁ ପଳେଇଲା ସ୍ଵୟଂରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବା ପାଇଁ। ସେ ସ୍ଵୟଂ ତତ୍ଵ କଥା, ସେ ସ୍ଵୟଂକୁ ଜାଣିଲେ ତୋର ଆଉ ମୁକ୍ତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ତ ସେଇ ରୂପ, ତୁ ତ ସେଇ, ଆଉ ମୁକ୍ତି କିଏ ପାଇବ? ଏ ଜୀବ ବନ୍ଧନ ଅଛି ବୋଲି ମୁକ୍ତି ଦରକାର ନା, ଆଉ ମୁକ୍ତି କଣ? ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ନୈନ୍ୟ ଦେ ବା ଇଏ ଦେବତା ମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଅକ୍ଷର ତତ୍ଵକୁ, ସବୁଥିର କ୍ଷର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚାରି ଚରଣକୁ ଧରି, ଚରଣ ଧରି ଗଲେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ନାଦ ମୁଣ୍ଡେ, ଯେ ଚାହାନ୍ତି କର୍ମ କାଣ୍ଡେ ସେ କାହିଁ ଯିବ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦାଣ୍ଡେ। ଏସବୁ ଦେବତା ତପସ୍ୟା, ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା, ଏସବୁ କଣ? ଜଣ ପାଖରେ ଫଳ ଆଣିକି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସିଂହର ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଶୁଣେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ତୁଚ୍ଛ ମଣେ, ସେ ସିଂହ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନିଶବ୍ଦରୁ ଶବ୍ଦ ଦାତ, ଶବ୍ଦରୁ ଅକ୍ଷର ସମ୍ଭୂତ, ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ତତ୍ଵ ଓଙ୍କାର ଔମ, ଛାଡ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷର ଲୀଳା। ସେ ଅଣାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଆଉ କଣ ତତ୍ଵ ଅଛି କି ସଂସାରରେ? ଅଣାକ୍ଷର ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ରା ବସିଛି କେମିତି, କଣ? ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଖଟିଏ ଚାଟ, ଯେବେ ତୁ ପଢିବୁ ଅପଡା ପାଠ, ଅକାର ଉକାର ଅକାର ଆକାର ଉକାର ଏକାର ମକାର ବାଣ୍ଟ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଖଟିଏ ଚାଟ। ସେ କଣ କହୁଛି? ସେ କଣ କହିଲା? ଆଉ କିଏ ଅଛି ସଂସାରରେ? ଅରେ ଆକାର ଦିଆହେଇଛି, ଆ ତଳେ ହର୍ଷଉକାର ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ କିଏ ଅଛି କି ସଂସାରରେ? ସେ କହୁଛି ଆଉ, ପଚାରୁଛି ଜୀବ, ପଚାରୁଛି ପରମକୁ, ଆଉ କିଏ ଅଛି ସଂସାରରେ? ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛି କି? ସେ କହୁଛି ନା, ଆଉ ନା ନା, ସେ କହୁଛି ଏଇ ଏକାର ମାତ୍ରା ଦିଆହେଇଛି, ଏକାର। ଆଉ ଅରେ ଏକାର ଦେନେ ଏ, ଆଉ ହର୍ଷିକାର ଦେନେ ଇ, ଏଇ। ଏଇ କିଏ ସିଏ? କିଏ ସିଏ? ନା ଅରେ ଅନୁସାର ଅଂ, ଅମ୍, ଅହମ୍, ତୁରେ ଓମ୍, ତାପରେ ଏକାର ଆକାର ଅନୁସାର ଉପରେ ସେ କିଏ ହେଲା? କଣ ହେଲା? ଅରେ ଏକାର ଆକାର ଅନୁସାର ଓମ୍। ଦେଖ କି ତତ୍ଵ ଏଠି ଲୁଚି ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତତ୍ଵ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି। ଛାଡ, ଇଏ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଗୁପ୍ତ, ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ତତ୍ଵ ନିହିତ ଅଛି। ଖାଲି ଅଣାକ୍ଷର କଣ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଅଣାକ୍ଷର ଟାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେତେ ତତ୍ଵ ନିହିତ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ, ଆଉ କିଏ ଅଛି ଦୁନିଆରେ? ନା, ଏଇ କିଏ? ଓମ୍। ସେ କଣ କହୁଛି? ହଁ, ହମ୍। ଯୋଉ ଅଣାକ୍ଷର ହରା ଦିଏ କାଠିଆରେ, ବିସର୍ଗ ବସିଛି, ଅନୁସାର ବସିଛି। ଅହମ୍, ସେ କହୁଛି ମୁଁ, ଆଉ କିଏ ଅଛି ଦୁନିଆରେ? ସିଏ କହିଲା ଅହମ୍ ବହୁଶ୍ୟାମୀ। ଅଢେଇ ଅକ୍ଷର ଜୀବ ନିସ୍ତାରଣ, ଅଢେଇ ଅକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧିପାରେ ମନ। ଅଢେଇ ଅକ୍ଷର କଣ? ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧିପାରେ ମନ। ନିସ୍ତାରଣ କଣ? ଅଢେଇ ଅକ୍ଷର। ସେ କହିଲା କଣ?
शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरामय निरामय मध्य ज्योति सज्योति भगवान सी कौन अढ़ई अक्षर फेर कहले फिर कौन ना एमंत प्रभु को आश्रय कर आश्रय नाम थी एक अक्षर फिर कहले सन्त जो बलराम दास तत्व व्याख्या से कहले आश्रय नाम थी एक अक्षर फिर कहले नुह अक्षर नुह मात्रा एमंत बीज स्वरूप सी अक्षर नुहे कि मात्रा भी फेर काटिदेले पुओ ता अंत कौन पाइबा सी कहले कौन ना एक को लेखिबू शून्य को दियंते से अक्षर देबू काटी ना हाँ अक्षर लेखिबू मात्रा को दियंते से अक्षर देबू काटी अक्षर नଥିଲେ କେମିତି ପଢୁ ସେଇ ମାତ୍ରା ଗୋଟି ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା କ ସେଠି ମାତ୍ରା ଦେଲେ ପଢିବା କୋ ଯେ ଅକ୍ଷର ତାକୁ କାଟିଦବା ଉଡେଇଲେ ଯିବା ଯୋଉ ତତ୍ଵ ଅକ୍ଷର ତତ୍ଵ ଯାହା ପାଖକୁ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିଦବା ଆଉ କଣ ପଢିପାରିବା ନା ପଢିପାରିବା एकକୁ ଲେଖିବୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତେ ଅଧିକ ଅଧିକ ବଢି एकକୁ ଲେଖିବୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତେ ଅଧିକ ଅଧିକ ବଢି ଯଦି एकକୁ କାଟିଦବା କଣ ହେଲା ସେ ଆଉ ବଢି ପାରିବ ନା ଛିଡି କଣ ହବ ଖାଲି ଶୂନ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ କଣ ନାହିଁ ତାର ବାମ କରି ସିନା ରହିଲେ ଶୂନ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ସେ एकକୁ ଜାଣ एकକୁ ଏକ ଅନେକ ଭିତରେ एकକୁ ଦେଖ ଆପଣା ପର ତୁ ନ ପର ସାରା ଜଗତର ନାମ ସେ ଗୋଟିଏ ନାମରେ समाहित से गोविंद हो सरोजिनी महा हो गदाधर हो नाम चतुर गुण पंचते दो गुण कर विशेषा तुलसी 8 भाग में दो रहे अवशेषा गोटे रा गोटे म जिते नाम अच्छी टिके हिसाब पड़ुची नाम चतुर गुण ता 4 गुण है 2 × 8 पंच जुते 8 5 13 दो गुण कर 26 8 भाग 8 3 24 दो रहे भाग शेष संसार जिते नाम अच्छी नंद नंदन कृष्ण गोविंद सरोजिनी मा मंजुला मंजरी मा जहा नाम करियो सब ए सूत्र शेष दो रहा भाग शेषा गोटे कौन रा अक्षर बहिर्जाती म अक्षर प्रवेशन रा रे पाप क्षय रा रे पाप क्षय मोरे ब्रह्म दर्शन कर से कथा समस्त सारा आमे गोटे फूलर पेंथा आम गोटे सूत्र बुंथा कही आत्मात्मिक माला पकई आगुरी बहुत थर आलोचना कथा तो अनेक मु गोटे पाला जी निमंत्रण बारंबार फोन आसाला पाला बुझापी काटिदेली तेणुक कथा तो समय आप ठीक कर सारी तेणुक आम एक को जानवा दरकार जहाँ पाक समस्ते आणिकी कौन कर पूर्ववर्ती श्लोक क्षण क्षण पुण्य मर्त्य लोक विसंधि जो कौन से आम जो देवता पूजा से लोक पूजा शिव लोक विष्णु लोक पितृलोक जे कौन देवादेवी कर जन पाक शक्ति आणिकी एक एक शक्ति परमेश्वर स्व भिन्ना चतुर्था भिन्न ताकू जो मनुष्य पाई जाए तार आउ दरकार नहीं केवल मुक्तिदाता मुरारी आउ नन्य देवा आउ ये देवा पूजा दरकार नहीं सिंगर शब्द जे शुणे अन्य अक्षर तुच्छ मुने से कौन कहले से नुहि अक्षर नुहिटी मात्रा एमंत बीज स्वरूप शून्य शून्य महाशून्य अनुसार विसर्ग से अनुसार विसर्ग से विसर्ग दुईटी विसर्ग कौन है दुईटी शून्य विसर्गटा कौन दुईटी शून्य ना नहीं साक्ष्य रेख प्रत्यक्ष आम गोटे देखिया दुईटी शून्य गोटे परम ब्रह्म पुरुष तार विसर्गटा है जुगमया शक्ति तत्व विसर्ग छंदा क्या छाड़ से चंद्रबिंदु सांगे रही अर्धमात्रा सब जगन्नाथ भी मुंडे जगन्नाथ मुंडे कृष्ण भी मुंडे राम भी मुंडे पताका उपर लगी जाने चीनी आउ तोर किसी दरकार ना ये अर्धमात्रा बिंदु तो बाप माँ ताकू तू पूजा करते नने फेरी जा फर फर कौन पलारे ये तो घरे चलती देवता ये मत दिए अच्छी हस्तपत लिखाई चलती देवता अच्छी जहाँ तू संसार देखिलु ये गीता भगवत आमर पिता गदाधर प्रभु जी से आम ये रास्ता को आनी ग्रुप कर तू भूल अलग आड़े जीवु अवमान हे तेणु जगन्नाथ स्वयं कहते मंदिर उड़ुची बाना बाना ऊपर अबना सी केबे बना ही पारिबो नाही अमाप मापिबू अबना बनबू अविद्यार तोर होइब धन भाई बनरे बसी अबना बन
ଅବନା ଫେରେ କହିଲେଣି କଣ ଅବନା ପରଜ ଶଶବଦ ଏସବୁ କଣ ଯାହା କିଛି ଆମେ ସବୁ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ଅକତୁରୁ କ୍ଷମତା ଯେ 50 ଭିତରେ 50 ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଜାଣିଛକୁ 50 ଅନ୍ତରେ ଆମେ ସବୁ ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ସେ କୋଉଥିରେ ଏ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଅପରା ବିଦ୍ୟା କୋଉଠି 50 ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ସେ କହିଲା ଅକ୍ଷର ପଢିକି ଯଦି ତରନ୍ତେ ସଂସାର ଅମକ୍ଷ କେହି ନରନ୍ତେ ସେ ନୁହଁ ଅକ୍ଷର ନୁହେଁ ମାତ୍ରା ଇଏ ମନ୍ତ ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ ସେ ନୁହଁ ଅଣ୍ଡିରା ସେ ନୁହେଁ ମାଇ ସେ ଅଣ୍ଡିରା ନୁହେଁ କି ମାଇ ନୁହେଁ ହେମନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ବୀଜ ଅଟେଇ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଣ୍ଡିରା ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମାଇ ପାରିଲା ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ସେ ଶକ୍ତି ଆଉ ଶିବର ସମ୍ଭାର କିଏ କାହାକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ର ସତ ବିନ୍ଦୁ ସେ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ହେଲା ମୂଳ ନିବାସୀ ମୂଳ ତତ୍ଵ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ସାଧକ ଅନୁଭବ ଲବ୍ଧ କରେ ଅନୁସାରେ ବିସର୍ଗକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗକୁ ମିଶାଇ ଅନୁସାର ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବୁ ନେଇ ଅକ୍ଷର ମାନ ଏଠି ଗୁପ୍ତ ହୋଇବ ଆଉ ଅକ୍ଷର କଣ ଅଂଶ ନେଇକି ଅନୁସାର ଚଳିବ ଦେଖ ଆର୍ଥରେ ବି କହିଥିଲି ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିନ୍ଦୁ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଯାହା ଲେଖିବା ସେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଉଠୁ ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ପାଖରୁ ଫେରେ ସରୁଛି କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଶେଷ ହଉଛି ଯୋଉଠି କଲମ ରହୁଛି କଣ କ ଲେଖ ମ ଲେଖ ଚ ଲେଖ ବ ଲେଖ ଅ ଲେଖ ଓମ ଲେଖ ଯା ଲେଖ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ବିନ୍ଦୁରୁ ସରୁଛି ଶେଷରେ ବିନ୍ଦୁରେ ଆରମ୍ଭ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅବଧିଟା ହେଲା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅବଧିଟା ହେଲା କାରଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅବଧିଟା ହେଲା କି ଶରୀର ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ ଜଗ ସେଇ ଏକ ଶୂନ୍ୟରେ ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପରୁ ଆସିଛି ଫେର ବିନ୍ଦୁରେ ଅଣଚାଶ ଲୀନ ହବ ଏଇ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଯେତେ ଲେଖି ସାରିକି ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଜୀବନ ଏ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେଇ ତତ୍ଵକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆବି କଲମାରୁ ତ୍ରାହି କରିବ କୋଉଠି ନା ଜ୍ଞାନ ସେ ହେଲା ପରାଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କହିଲା କଣ ନହିଁ ଜ୍ଞାନେନମ ସଦୃଶ୍ୟମ ପ୍ରିୟ नहीं ज्ञाननम सदृश्य पवित्र विद्यते सत्य सहयोग संसिधि काले नंदनी बिंदती से ज्ञान रे हम कर्मर मंजी बा बीज यदि आम भाजी दबा से अंकुर दिगम हो पार बंधन जल बंधन पड़िका बंधन ये कौन बारंबार आम जो आत्मा बारंबार भावित होउची 84 लक्ष जोनि भ्रमण कलानी छाड़ से कथा कहबानी चल अचल चल 14 अचल 14 अचल 14 चल अचल स्थावर स्तवार जो अच्छी बुढ़ा 14 बुढ़ा 14 चल 14 अचल 14 ये सब चक्रटा बड़ संसार दुखालय बारंबार कहीं पड़ा सी एक को धरवा अलग आड़े मन दबा नहीं जब एक भाव भावु एवर संसार करू अनेक भर सी एक को देख सबुठ आमको निवेदन करुच्ची निवेदन करुच्ची सकाल 6टार त्रिदोणी स्वामी गोटे कर ग्रुप समस्ते ऑडियो ना वीडियो भी ऑन कर ऑडियो करनी वीडियो ऑन कर किसी असुविधा नहीं वीडियो के समस्ते आत्मा को आत्मा जेबे स्मरे परमानंदरे बिहरे कारण ए आत्मा से आत्मा को देखुची से ता भीतर से तू गदाहर प्रभु जी अविनाश प्रभु सी संध्याराणी माँ सी सरोजिनी माँ सी अमिता माँ सी तो मंजुला माँ सी देख तार तार अवलोकन तार मिलन हो बहु पूर्वजन्म सुकृत फल आम समस्ते भी सबुद जोग दे पारना सब समय भी आसी पारना समस्ते निवेदन रहा वीडियो ऑन करूँ समस्त प्रतिरूप देखु जे बा था जो मत मुझे जानवी क्या मत जो अवस्था था जिस देश में जिस देश में जिस संग में सब हरिकथा प्रश्नटा मन पड़ानी पदटा मन पड़ानी सब जी जो भाव था किसी असुविधा ना मनुष्य भावटा देख चिंतन टा देख बहुत हम आत्मा आत्मा को अवलोकन कर आत्मा से आत्मा को अवलोकन कर जहाँकि यह लोक परलोकर निश्चित पुण्य अर्जन कर कहुई अं सर्वज्ञान भुक्ता च प्रमुच्यते च न तु माम जानती तत्वे ना तस्वे मु सकल यज्ञ फल दिए बोली सका यह जाने ना तेणु यज्ञ आदि वेद विधि हेतु से बंधन पड़े अन्यान देव पूजे
କହିଥିଲି ବି ଆଗରୁ ଭଲ ଶ୍ଲୋକଟା ଆଗରୁ ନା କପୋଳ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞଶ୍ଚ ଜ୍ୟୋତି ଅଗ୍ନି ପ୍ରକାଶକ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ କପୋଳ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞଶ୍ଚ ଜ୍ୟୋତି ଅଗ୍ନି ପ୍ରକାଶକ ସେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର ମନ ବିପ୍ର ପରାୟଣ ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର ନା ଅନାମ ମନ୍ତ୍ରେଣ ତାପରେ ଭୂତ କୋଉ ଭୂତ ନା ବାୟୁ ଭୂତ ସମିଧ ନା କଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନା ପ୍ରକୃତି ସମିଧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଶୁ ବଳି ଦରକାର କେବଳ ଯଜ୍ଞ ପଶୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅଟଇ ପ୍ରମାଦ ପଶୁ ବଳି କୋଉଠି ଦବ ଯଜ୍ଞରେ ସେ ଆତ୍ମଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେଠି ବଳି ଦିଅ ଅନାମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁ ସୂତ୍ରରେ ମନ ବିପ୍ଳବ ସେଠି ମନ ଲଗେ ସବୁବେଳେ ମନ ସବୁ ଦରକାର ମନ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଯିଏ କରିବ ଦ୍ୱାଦଶ ଯଜ୍ଞ ସାର ଏଇ ତାହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହି ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ ସମୁଦି ଭବ ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣ ବ୍ରହ୍ମ ବି ବ୍ରହ୍ମଣ ହୁତମ ବ୍ରହ୍ମେବ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ ସମାଧୀନ ଏଇ ଯେ ଆତ୍ମଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ଯେତେ ଯିଏ ଯା କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର ଯଜ୍ଞ ହବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ଏଇ ଯଜ୍ଞ এই কথা ଅଗ୍ରଣୀୟ ଆଗାମୀ ବ୍ୟାସ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ସେଇ ଏକ ଭିତରେ ସବୁ ଜଗତ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ମଣିଲା ଗୋପୀ ତାହାକୁ ଏକାଦଶୀ କଲା କଣ 10 ଦ୍ୱାରକୁ 11ରେ ବେଦନ ଏକ କରିପାରେ କୃଷ୍ଣ ତାହାକୁ ଏକାଦଶୀ ସେଇ ହୋଇଲା ଏକାଦଶୀ ଅରୁ ସ୍ୱର୍ଗ କ୍ଷେରାକ୍ଷର ତେଣୁ ତା ନାମ ଅକ୍ଷର ଏଇ ଅକ୍ଷର ଯାକୁ ଦିଶି ସିଏ ହେଲା ଏକାଦଶୀ ଗୋପୀ ମାନେ ଏକାଦଶୀ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ 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 ଆଉ କୋଉ ସବୁଠି ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଏକ ଭାବକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ବଡ ଏକାଦଶୀ ହେଲା ଏଇ ସିଏ ହେଲା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଗୋପୀ ମାନେ ଏକାଦଶୀ କରିଥିଲେ ଆମର ସେ ଭାବ କାହିଁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ସେ ତାରି ସ୍ୱରୂପ ସକଳ ଦେଖ ମୋ ସ୍ୱରୂପ ଭବି ନ ହୁଅ ଗଞ୍ଜି ନ ହୁଅ ଭବ ସକଳ ଦେଖ ମୋ ସ୍ୱରୂପ ଗଞ୍ଜି ନୁହଁ ଭବ ଏଇ ଭବ ସଂସାର ଉପରେ ଗଞ୍ଜିବ ନା ସବୁଠି ମୋ ସତ ଦେଖରେ ଅତ୍ର ଅତତ୍ର ସବତ୍ର ହରିଜ୍ଞାତି ସେ ଗୋଟିଏ ସତାକୁ ଦେଖେ ସବୁରି ଭିତରେ ତାକୁ ଜାଣେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ ସେ ମୋ ପାଖରୁ ଆଣିକି ଗଣେଶ ହୁଅନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ